allegory, an extended metaphor, is an allegory. Allegory is a story or legend or a pictorial representation of something which has a deeper significance. Its meaning has subtle nuances beyond the obvious one. Actually, the metaphorical meaning is partly eclipsed by the literal presentation. An allegory is usually a story which appears contrived, artificial because its objective is to reveal a deeper sense to the reader. Theological dimension is further pronounced in nearly all of the well-known allegorical works. Most of the religions of the world express themselves in myths or narratives to depict universal facts. These myths explore the twofold aspects of human life, its strengths and setbacks. Some myths such as the sowing and reaping of corn were used to represent human immortality allegorically. The Middle Ages has an allegorical slant, as Prof. Eric Auerbach, the scholar of Romance philology, concludes, it was the story of Christ. With its roots mixture of everyday reality and the highest and most sublime tragedy, conquered the classical rule of styles during the Middle Ages. He contrasts us with realism, as we use it in the modern times. He also says that towards the end of the Middle Ages, every kind of serious realism was in danger of being choked to death by the winds of allegory. Still, allegory has been a popular form through the ages. Allegory can be abundantly found in the early Christian writings of the Middle Ages. Morality plays and predominantly in the dream vision of Dante. Gilbert Murray remarks that all Hellenistic philosophy from the first Stoics onward is permeated by allegory. It is applied to Homer, to the religious traditions, to the whole world. Allegory may be used as a strategy in any literary form or genre. It need not be the only strategy that is present in a particular text. The chief types of allegory are 1. First, the historical allegory or political allegory, in which the character and plot bear a close resemblance to historical characters. Re politica action or actual historical facts can be depicted in this kind. Allegory Dryden's Absam Achitophel is the best example. పైనున్న పారాగ్రాఫ్లో చూసినట్లయితే అలగిరి అన్న దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈ అలగిరి అని అంటే మనం చూసినట్లే మెటాఫర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. మెటాఫర్ అంటే ఏంటంటే కంపారిజేషన్. అంటే అలగిరి అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే కంపారిజేషన్ అనమాట. ఓకే, ఈ కంపారిజేషన్ అన్నది ఎక్కడెక్కడ వాడతారు అని మనం చూసినట్లయితే ఈజ్ యాన్ అలగిరి అంటే అలగిరిలోనే వాడతారు కంపారిజేషన్ని. అలాగే అలగిరి ఈజ్ ఏ స్టోరీస్లో కూడా దీన్ని వాడతాము అని చెప్తున్నాడు అనమాట కదా. ప్రతి ఒక్క స్టోరీలో కంపారిజేషన్ తప్పకుండా ఉంటుంది కాబట్టి. తర్వాత వచ్చేసేసి లెజెండ్ అని చెప్తున్నాడు. లెజెండ్ అంటే ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే పురాణాలు కదా. ఇలాంటి పురాణాలలో కూడా మనం దీన్ని వాడతామనేసి చెప్తున్నాడు. అలాగే మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాడు, పిక్టోరియల్ అంటున్నాడు. పిక్టోరియల్ అంటే ఏంటి, పిక్చర్స్ అనమాట. ఇలాంటి పిక్చర్స్లో కూడా వీటిని ఎక్కువగా వాడతారు డీపర్గా అనేసి చెప్పాడు. అలాగే దీన్ని మనం చూసినట్లయితే స్టోరీస్లోనే కానీ, తర్వాత వచ్చేసేసి
లెజెండ్లోనే కానీ పిక్టోరియల్లో కానీ ఇలాగ వాడటం వల్ల కథల్లో పురాణాల్లో చిత్రాల ద్వారా వాడటం వల్ల ఏమవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఏమవుతుంది అని మనం చూసినట్లయితే టు రివీల్ ఏ డీపర్ సెన్స్ ఆఫ్ ద రీడర్స్ అంటున్నాడు. ఎవరైతే పాఠకులు చదివే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ స్టోరీలో ఉన్న ఆ పురాణాల్లో ఉన్న తర్వాత ఆ పిక్చర్స్లో ఉన్న లోతైన భావాలు తొందరగా అర్థమవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. మనం చూసినట్లయితే థియలాజికల్ డైమెన్షన్ ఈజ్ ఫర్దర్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఇన్ నియర్లీ ఆల్ ఆఫ్ ద వెల్ నోన్ అలగెరీ వర్క్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ అలగెరీ వర్క్స్ అన్నది ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ఈ వరల్డ్లో ఉన్న రిలీజియస్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో మనం చూసినట్లయితే థియోలాజికల్ అంటేనే అవి రిలీజన్కి సంబంధించినవి, గాడ్కి సంబంధించినవి కదా, అలాంటి వాటర్లో ఎక్కువగా వాడతారు అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మిత్ గురించి కూడా మనకి చెప్పబడింది. సమ్ మిత్ సచ్ యాజ్ ద సోవింగ్ అండ్ రీపింగ్ ఆఫ్ కార్న్ వర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ హ్యూమన్ ఇమ్మొరాలిటీ అలెగరికలీ అనేసి చెప్తున్నాడు. దీస్ మిత్స్ ఎక్స్ప్లోర్ ద టూ ఫోల్డ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అని కూడా చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే మానవ జీవితం, అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే బలమైన ఎదురు దెబ్బలు తినే విధంగా ఉండవచ్చు అనేసి చెప్తున్నాడు. వాటిలో మరీ ముఖ్యంగా దేంట్లో వాడతారు అని మనం చూసినట్లయితే పురాణాల్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, లెజెండ్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఇలాంటి లెజెండ్స్లో ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళంట. అందులో చెప్పింది ఏంటి అనేసి చూసినట్లయితే విత్తటం కోయటం వంటివి అపోహలు. మొక్కజొన్న అన్నది మనందరికీ తెలుసు, మొక్కజొన్న అన్నది కార్న్. ఓకే, ఈ కార్న్ అన్న సీడ్ వల్ల మానవుడు దాన్ని విత్తటమే కానీ కొయ్యటమే కానీ చేయటం వల్ల ఏమైందంటే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ అసలు ఫస్ట్ అలగెరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఉపమానాలు అనమాట. ఓకే, ది నెసెసెస్ పొందుతాడు అని చెప్పుకోవటం జరిగింది అని చెప్తున్నాడు. ద మిడిల్ ఏజ్ హ్యాజ్ అలగెరికల్ స్లాంట్ యాజ్ ప్రొఫెసర్ ఎరిక్ ద స్కాలర్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఫిలాలజీ అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే మిడిల్ ఏజ్లో రాయబడే ఏవైనా కానీ స్కాలర్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్లాంట్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు అని మనం చూసినట్లయితే ఈ అలగిరి స్లాంట్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఉపమాన రూపంలో వాళ్ళు ఏమి రాసినా కానీ వాళ్ళ యొక్క టెక్స్ట్ కానీ వాళ్ళ బుక్లో కానీ వాళ్ళ కంటెంట్లో కానీ ఏం కనపడేదంటే ఈ ఉపమానాలు కనపడేవి అని చెప్తున్నాడు. దాన్నే మనం అలగిరి స్లాంట్ అని చెప్పుకుంటాము. ఓకే, ఇవి కనిపిస్తాయి అంటున్నాడు. అది మరీ ముఖ్యంగా ఎవరి దగ్గర అంటే ప్రొఫెసర్ ఎరిక్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఈయన వచ్చేసేసి ఏం చెప్తున్నాడు, రోమన్స్ ఫిలాలజీ అని చెప్తున్నాడు. ఫిలాలజీ అని అంటే ఏంటి అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే ఎరిక్ స్కాలర్ అన్న ఆయన ఈ రోమన్స్ ఫిలాలజీలో ఉన్న ఒక దాని గురించి చెప్తున్నాడు. ఆ స్టోరీ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ఇట్ వాజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే ఒక క్రైస్ట్ అంటే మనందరికీ తెలుసు జీసస్ క్రైస్ట్ కదా, ఆయన గురించి చెప్తున్నాడు. ఇందులో జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి మనం చూసిన దాంట్లో ఏముంటుంది అని అంటే ఎవ్రీడే రియాలిటీ అన్నది ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా మనకి మిక్చర్ అయిపోయి ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. అలాగే లాస్ట్లో కన్క్లూజన్ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే ట్రాజడీ కనిపిస్తుంది కదా. అలాగా క్లాసిక్ రూల్స్ ఆఫ్ స్టైల్ అన్నది తర్వాత డ్యూరింగ్ ద మిడిల్ ఏజ్లో ఎక్కువగా కనపడుతుంది అనేసి చెప్తున్నాడు. ఈ ట్రాజడీ అన్నది తప్పకుండా ఈ ఉపమానాల్లో ఉంటుంది అని అర్థం అనమాట. మనకి ఏమని చెప్తున్నాడు, ఏజెస్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ సీరియస్ రియలిజం, ఇక్కడంతా సీరియస్ రియలిజం ఉంటుంది అంటున్నాడు. వాజ్ ఇన్ డేంజర్ ఆఫ్ బీయింగ్, అది కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా డేంజరస్గా ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నాడు. ఇంకేం చెప్తున్నాడు, చాప్డ్ టు డెత్ బై ద వెన్స్ ఆఫ్ ద అలగిరి అని చెప్తున్నాడు. అంటే లాస్ట్లో వచ్చేసేసి డెత్ వాటి అన్నిటికీ పరిష్కారంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే మనకు అర్థమైంది ఏంటి, ఈ మిడిల్ ఏజ్లో తప్పకుండా రియాలిటీ ఉండాలి, వాస్తవంగా జరిగే ఉండాలి, మళ్ళీ అలాగే వాళ్ళకి ప్రమాదం అన్నది సంభవిస్తుంది. అలాగే మరణంతో ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, ఈ అలగెరి అన్నది ఈ ఉపమానములు అన్నాయి ముగుస్తాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అని అంటే
ఇట్ వాజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ స్టోరీస్లో మనకి ఇలాంటివి ఎక్కువ పుష్కలంగా కనిపిస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. అట్లయితే గిల్బర్ ముర్రే, తర్వాత వచ్చేసేసి ఇట్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు హోమర్, వీళ్ళందరూ కూడా రిలీజియన్ ట్రాజడీ అన్నది టు ద హోల్ వరల్డ్కి అప్లై చేసినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. అట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ అలెగరీస్ గురించి చెప్తున్నాడు. వన్ అన్నాడు. ఈ ఫస్ట్ వన్లో ఏమేమి చెప్తున్నాడు అంటే మనకి టూగా చెప్తున్నాడు. ఈ ఫస్ట్ వన్లో టూగా చెప్తున్నవి ఏంటి అంటే హిస్టారికల్ అలెగరీ ఆర్ పొలిటికల్ అలెగరీ గురించి చెప్పాడు. అట్లయితే ద సెకండ్ అంటున్నాడు. ద సెకండ్ దాంట్లో ఏం చెప్తున్నాడు అని మనం చూసినట్లయితే బిబ్లికల్ అలెగరీ అనేసి చెప్తున్నాడు. ఈ బిబ్లికల్ అలెగరీలో మనకేం కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్సోడస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్, అంటే ఇజ్రాయలైట్స్ అన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎక్సోడస్ అన్నది బైబిల్లో ఉండే ఒక చాప్టర్ అనమాట. ఆ చాప్టర్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈజిప్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ కంట్రీకి వచ్చారు అన్న దాని గురించి ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని బిబ్లికల్ అలెగరీ అనేసి చెప్పాడు. చూసినట్లయితే మనకి ఇంకేం చెప్తున్నాడు, ద థర్డ్ అంటున్నాడు. ద థర్డ్ దాంట్లో ఏం చెప్తున్నాడు, ద థర్డ్ ఈజ్ ద అలెగరీ ఆఫ్ ఐడియాస్ అంటున్నాడు. ఏంటి ఆ ఐడియాస్ అంటే, ఈ ఐడియాస్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే యూజ్ ఇట్ ఫర్ టీచింగ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఐడియాస్, మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎక్సెట్రా ని మనం అలెగరీస్ వాటిలో మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఫస్ట్గా వచ్చేసి హిస్టారికల్ అండ్ పొలిటికల్, తర్వాత వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే బిబ్లికల్ అలెగరీ, థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి అలెగరీ ఆఫ్ ఐడియాస్ అనమాట. ఓకే. The second, the biblical allegory, is an allegory that is found in the narrative of the Bible. An example of this is the episode of the Exodus of the Israelites from Egypt. It combines historical events with a deeper reference to the Christian Church which it stands for. 3. The third is the allegory of ideas. These are stories where the characters stand for abstract ideas. The entire plot is constructed on the basis of a doctrine or TJIESIS which these characters explicate. There is a personification of the abstract ideas in this kind of allegory. Allegory may occupy an entire text, as in Bunyan's Pilgrim's Progress. Often more than one type of allegory can be found in a single text. For example, Spenser's Fairy Queen combines moral, religious, historical and political allegory in a verse romance. The third part of Swift's Gulliver's Travels has more than one kind of allegorical implication because science, the Royal Academy, the human desire for immortality are all used in the narrative of this story. For instance, in the popular fable of the fox and the sour grapes, the allegorical meaning is that human beings look down upon what is beyond their reach. Aesop's fables are the foundational narratives of European culture and they are the best examples of allegory. In the Indian tradition, we have the Panchtantra. Other recent examples are George Orwell's Animal Farm, James Thurber's Fables for Our Times and Vikram Seth's Beastly Tales. They widen the scope of the beast fables so as to encompass the social and political depravity of the contemporary age. A parable, on the other hand, is characterized by indirect allusions. It is commonly used to enhance the quality of spiritual discourses. For example,
It was an effective technique used by Christ in his teachings, and other spiritual personalities after him have used it extensively. Some of the oft-quoted examples of parables with allegorical intent are those of the prodigal son and the good Samaritan. There is another form which is mainly allegorical, and that is called an exemplum. An exemplum narrates a story about a particular event to explicate the general moral inherent in a sermon. Preachers used this form widely in the Middle Ages to convey the moral of their words in actual instances and factual examples in order to make the moral come alive. Non-religious contexts also make use of the exemplum. For instance, Chaucer's book The Pardoner's Tale is the story of the pardoner who wants to preach the doctrine, greed is the first step to evil. The story used to illustrate this idea takes the form of an exemplum, where three revelers. పారాగ్రాఫ్ లో మనం చూసినట్లయితే మనం ఫస్ట్ గా ఏం కనిపిస్తుంది, ఎంటైర్ టెక్స్ట్ అంటున్నాడు. అంటే మొత్తం టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా అలెగరీ మే ఆక్యుపై అండ్ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ యాజ్ ఏ జాన్ బనియన్స్ రాసిన పిలిగ్రిమ్ ప్రాసెస్. ఈ పిలిగ్రిమ్ ప్రాసెస్ అనే టెక్స్ట్లో మనం చూసినట్లయితే ఆ కంటెంట్ మొత్తం కూడా, ఎంటైర్ టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా ఈ అలెగరీ అంటే ఈ ఉపమానాలతోనే నిండిపోయి ఉన్న ఒక స్టోరీగా మనం చూస్తామన్నమాట కదా. అంటే డ్రీమ్ ప్రాసెస్ అనే దాంట్లో మనం చూసినట్లయితే అది ఒక నెవెల్గా కనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే క్రిస్టియన్ అలెగరీ అని కూడా దీనికి చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇది థియోలాజికల్ ఫ్రిక్షన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఈ నెవెల్లో ఫస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే మనందరికీ తెలుసు, సిటీ అన్నది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు హెవెన్కి వెళ్ళే మార్గాన్ని కనుక్కోవాలి ఆయన కదా. కాబట్టి స్టేజెస్ వెళ్తూ ఉంటాడు. ఈ స్టోరీ మొత్తం కూడా అసలుకి ఏమని చెప్తున్నాడు, ఈ నెవెల్లో ఉన్నది మొత్తం ఎంటైర్ టెక్స్ట్ అంతా కూడా ఈ అలెగరీ ద్వారానే అంటే ఈ ఉపమానాలతోనే రాయబడిందని చెప్పాడు అనమాట. చూసినట్లయితే సింగిల్ టెక్స్ట్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఈ సింగిల్ టెక్స్ట్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ స్పెన్సర్ యొక్క పోయం మనం చూసినట్లయితే ఫోక్ పోయం అనమాట. అది వచ్చేసి ఫేరీ క్వీన్. ఈ ఫేరీ క్వీన్లో ఆయన తీసుకున్న కాంబినేషన్స్ ఎలాంటి అంటున్నాడు, దాని లోపల మోరల్ ఉందంటున్నాడు, రిలీజియస్ ఉందంటున్నాడు, హిస్టారికల్ వ్యూ ఉందంటున్నాడు, అండ్ పొలిటికల్ అలెగరీ ఉందంటున్నాడు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రొమాన్స్. ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నది. అది కూడా సింగిల్ టెక్స్ట్ ద్వారా దాన్ని ఆయన ప్రజెంట్ చేసినట్లుగా మనకు అనిపిస్తుంది. చూసినట్లయితే స్విఫ్ట్ ఆయన రాసిన గెలివర్ ట్రావెల్స్ అనే దాంట్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఏం చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ లేదు, థర్డ్ పార్ట్ల గురించి చెప్తున్నాడు. ఈ థర్డ్ పార్ట్లో చూసినట్లయితే మోర్ దాన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ద అలెగరీస్. ఈ అలెగరీస్ అన్న వాటిని ఎక్కువగా ఈయన వాడినట్లుగా మనకి థర్డ్ పార్ట్లో కనిపిస్తుంది. అలెగరీ ఇంప్లికేషన్ బికాస్ సైన్స్ ద రాయల్ అకాడమీ అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మరీ ముఖ్యంగా అసలు అలెగరీలో మరి అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి, ఇంప్లికేషన్ అని చెప్తున్నాడు కదా. చిక్ అన్నది ఎక్కడ వస్తుంది అని మనం చూసినట్లయితే సైన్స్ దగ్గర. ఎందుకు సైన్స్ దగ్గర అంటే హ్యూమన్ డిజైర్స్ అంటే వాళ్ళ కోరికలు, హ్యూమన్స్ యొక్క కోరికలు, ఈ వీటిని immorality are all used in the narrative of the stories. ఈ స్టోరీస్ అన్నిట్లో కూడా ఏం కోరుకుంటారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని అంటే వాళ్ళ యొక్క కోరికలు, ఈ కథలలో అమరత్వాన్ని అన్న ఉపమానాలు ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటారు. కాబట్టి అక్కడే కొంచెం ప్రాబ్లం అన్నది వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. దించిన పాపులర్ స్టోరీని మనం చూసినట్లయితే ఫాక్స్ అండ్ సోర్ గ్రేప్స్ అన్నది చూస్తాం కదా. All the allegory meaning of the human beings look down upon what is beyond their reach. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళకి అందనవి ఏవైనా కానీ పరిధికి మించి ఉన్న వాటిని
చిన్న చూపు చూస్తారు అనమాట, వాటిని ఇంకా కేర్ చేయరు. లేకపోతే అంటే ఆ సోర్ గ్రేప్స్ అంటే మనకు తెలుసు, ఫాక్స్ ఏమనుకుంటుంది, దాని ఆకలి తీసుకోవడం కోసమే గ్రేప్స్ కోసమని ట్రై చేస్తుంది. కానీ అవి అందోపాయాలకి ఏముంటుంది, అవి స్వీట్గా ఉన్నా కానీ అవి సోర్గా ఉన్నాయని చెప్తుంది కదా. అలాగా మనకి నచ్చని దానిని మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. ఈ ఫాక్స్ అండ్ సోర్ గ్రేప్స్ అన్నాయి మనకి ఏం కనిపిస్తుంది, ఫేబుల్ స్టోరీస్ అనమాట. అంటే ఇవి మోరల్ స్టోరీస్. ఫేబుల్ అన్నవన్నీ కూడా యానిమల్స్తోని యానిమేట్ చేసేయిగా మనకి కనిపిస్తాయి కదా. ఇలాంటివన్నీ మోరల్ బేస్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఉపమాన రీతిలో మోరల్ బేస్. అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా అలెగరీ గురించి మనం చూసినట్లయితే దేని గురించి, ఫేబుల్ ఆర్ ద ఫౌండేషనల్ నరేటివ్స్ of European culture and they are the best example of allegory. అంటే యొక్క స్టోరీస్ కూడా ఏంటి, ఇప్పుడు యానిమల్ స్టోరీస్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ కూడా కల్పితమైన కథలే కదా, దాని గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, కథలతో వేయబడిన ఒక కల్చర్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే ఈ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ ట్రెడిషన్ వేలోకి సంబంధించినవి అని చెప్తున్నాడు. అలాగే మన ఇండియన్ బేస్ ట్రెడిషన్ దాని గురించి కూడా చెప్తున్నాడు. అది మనం చూసినట్లయితే ఇన్ ద ఇండియన్ ట్రెడిషన్ వీ హ్యావ్ ద పంచతంత్ర. మనకి అలాంటి స్టోరీస్ ఏంటి అని అంటే పంచతంత్ర గురించి చెప్తున్నాం అన్నమాట. పంచతంత్రంలో కూడా అన్ని యానిమల్స్ గురించే రాయబడి ఉంటుంది కదా, వాటిలో కూడా మోరల్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. అదనమాట మన ఇండియన్ బేస్. తర్వాత చూసినట్లయితే ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఏం చెప్పాడు అని అంటే యానిమల్స్ ద్వారా మోరల్స్ చెప్పే స్టోరీస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. అందులో మనం చూసినట్లయితే జార్జ్ ఓర్వెల్స్ యానిమల్ ఫామ్ అన్నది, తర్వాత జేమ్స్ ద ఫర్ అవర్ టైమ్స్ అండ్ విక్రమ్ సేట్స్ బీస్ట్ టేల్స్. ఇవి కూడా వీటన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఒక ఫేబుల్ అంటే యానిమల్స్కి సంబంధించిన మోరల్ స్టోరీస్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనకి ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఏమని చెప్తున్నాడు, ఏ పారబుల్ అంటున్నాడు. ఏ పారబుల్ అంటే వచ్చేస్తే అర్థం ఏంటి అని మనం చూస్తున్నట్లయితే సింపుల్ స్టోరీస్ అనమాట. ఈ సింపుల్ స్టోరీస్లో మోరల్స్ ఉంటాయి, తర్వాత స్పిరిచువల్ లెసన్స్ అనమాట. అంటే ఇలా చేస్తే దీనికి నేను ఇలా అయ్యాను కాబట్టి నాకు ఇట్లా అవుతుంది ఇలా అనేసి చెప్పుకుంటాం కదా, అలాగా స్పిరిచువల్ లెసన్ ఉన్న స్టోరీస్ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు. పారబుల్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇండైరెక్ట్ ఎల్యూషన్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ స్టోరీస్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఇండైరెక్ట్ ఎల్యూషన్, అలాగే క్యారెక్టరైజ్డ్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్తో జరిగాయి అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. ఇట్ ఈజ్ ఏ కామన్లీ యూజ్డ్ టు ఎన్హాన్స్ ద క్వైట్లీ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ డిస్కషన్. ఇవి వచ్చేసి స్పిరిచువల్ డిస్కషన్ గురించి చెప్తారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క టీచింగ్స్ని కూడా ఇవి స్పిరిచువల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అందులో లెసన్స్ అన్నది కనపడుతుంది అనమాట. ఆ లెసన్లో మనం చూసినట్లయితే మరీ ముఖ్యంగా తప్పిపోయిన కుమారుడు, గుడ్ సమరైటన్ అని చెప్పుకుంటాం కదా, ఇవి అనమాట. మనకి ఇక్కడ కింద ఇచ్చాడు కదా, దోస్ ఆఫ్ ద ప్రోడిగల్ సన్ అండ్ ద గుడ్ సమరైటన్. అంటే ఈ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా ఈ అలెగరీ ఎలా ఉంటుంది అని మనం చూసినట్లయితే తప్పిపోయిన కుమారులే కానీ గుడ్ సమరిటన్లో అందరు వెళ్ళిపోయినా కానీ అతన్ని తర్వాత వచ్చేసేసి సమరిటన్ అన్న ఆయనకి ఏమి సంబంధం లేకపోయినా కానీ ఆయనకి మొత్తం కూడా క్యూర్ అయ్యిందాక ఆయన మనీ ఇవ్వటం, ఆయన్ని ఒక మనిషిని ఆయనే తీసుకొని వెళ్ళటం, ఇవన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది సమరిటన్ స్టోరీలో. అలాగా లెసన్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. మనం చూసినట్లయితే ప్రోడిగల్ సన్ అని చెప్తున్నాడు. ప్రోడిగల్ సన్ అంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు. దీంట్ లోపల స్టోరీ ఏంటి అని అంటే ఆయనకి ఒక అతనికి ఫాదర్కి 2 సన్స్ ఉంటారు. ఆ సన్స్లో ఒక సన్ చిన్నవాడు ఏం చేస్తాడు, యంగర్ వన్, ఆయన ప్రాపర్టీ అంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోయి లగ్జరీగా ఎక్కడో అంతా వాడేసేసుకొని ఆ తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనీ ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు, ఆ తర్వాత అందరూ వదిలేస్తారు మనీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత. ఆ టైమింగ్లో ఆయన ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాడు అని అంటే పిక్స్ ఫామ్లో పనిచేస్తాడు అనమాట. అప్పుడు అనుకుంటాడు నా ఫాదర్ ఎంత రిచ్ కాబట్టి నేను నా ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్తాను అనేసి వెళ్తాడు. ఒక సర్వెంట్ లాగే నా ఫాదర్ దగ్గర ఉందాం అనుకుని వెళ్తాడు. వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫాదర్ ఎప్పుడైనా కానీ సన్ ఎంత మనీని వేస్ట్ చేసినా కానీ సర్వెంట్ లాగా చూడరు కదా. ఆయనప్పుడు ఆయన కిస్ చేసుకొని తర్వాత సన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు కదా. అలాగా లెసన్ అన్నది వాళ్ళకి మోరల్ ఏంటి అన్నది తెలిసింది కదా. అలాంటి స్టోరీస్ అన్నిటినీ కూడా మనకి ఇందులో చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, చూసినట్లయితే ఈ అలెగరీని మళ్ళీ ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా వాడతామనేసి చెప్తున్నాడు.
తర్వాత వాటిలో కూడా ఏముంటాయి అని అంటే ఇది ఎక్కువగా మిడిల్ ఏజ్ టైమింగ్లో వాడేవాళ్ళు. దాంట్లో కూడా మోరల్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. మోరల్ స్టోరీస్లో కూడా ఎగ్జాంపుల్స్తో వాటిని ఫిల్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే, తర్వాత ఇవి ఎక్కువగా రిలీజియన్ వేలో వాడేటి వాళ్ళు. అయితే ఇప్పుడు నాన్ రిలీజియన్గా కూడా ఒక బుక్ రాయబడింది అంటున్నాడు. ఆ బుక్ ఎవరిది అని మనం చూసినట్లయితే చాస్ బుక్ స్టైల్స్. పార్ట్నర్ స్టైల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? క్షమించటం కదా. ఇలా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? గ్రీడీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఈవిల్ అని చెప్తున్నాడు. ద స్టోరీ యూజ్డ్ టు ఇలిస్ట్రేట్ దిస్ ఐడియా టేక్స్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 3 ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్తాడు అనమాట. ఆ 3 ఫ్రెండ్స్లో ఏంటి? బిగన్ ఏ జర్నీ టు ఫైండ్ డెత్ కోసం అనేసి వాళ్ళు జర్నీ ఉన్నది. ఆ ఫైండింగ్ డెత్లో వాళ్ళు హ్యూజ్ ట్రెజర్ గోల్డ్ కోసం అని వెళ్తారు. ఆ గోల్డ్ కోసం అని వెళ్ళినప్పుడు ఆ 3 ఫ్రెండ్స్లో ఇప్పుడు గ్రీడీ అన్నది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే సొంత ఫ్రెండ్స్ని కూడా కిల్ చేసేసేస్తారు. ఎందుకంటే గోల్డ్ కోసం అనేసి మనకి స్టోరీ చెప్తుంది కదా. ఇలాంటివి అన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా యూజ్ చేసే అలెగరీకి కూడా ఇంకొక టైప్గా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ అలెగరీని ఇందులో చూసినట్లయితే అలెగరీ క్యాన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్ ఆర్ట్ ఫామ్స్లో కూడా మనము ఈ అలెగరీని అన్నది అప్లై చేయొచ్చు అనేసి చెప్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా పెయింటింగ్సే కానీ, తర్వాత మెటల్ థింగ్సే కానీ, స్టోన్ కానీ, గ్లాసెస్ కానీ, వుడ్ కానీ, వాటి కలరింగ్స్ కానీ, ఆ కలర్ని బట్టి కూడా రెడ్ ఉందనుకోండి, మనం ఏం చెప్పొచ్చు? అది రెవల్యూషన్గా గుర్తుగా చెప్పొచ్చు. అలాగా ఏదైనా కానీ ఒక దాంతో పోల్చి చెప్పటాన్ని అన్నిటిని కూడా అలెగరీగా చెప్పుకుంటాము. ఈ అలెగరీ వాటిలో ఇలాంటివి ఐటమ్స్ని కూడా వాడవచ్చు, ఆర్టికల్స్ని కూడా ఈ ఆర్ట్ ఫామ్స్ని కూడా వాడొచ్చు అనేసి చెప్తున్నాడు. ఇంకా అలెగరీని ఇంకా వేటిలో వాడతారు అనేసి మనం చూసినట్లయితే ఫోక్ పోయమ్స్లో కూడా. అవన్నీ ఫోక్ పోయమ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఎలా ఉంటాయి? ఇమాజినరీగా, తర్వాత అన్బిలీవబుల్గా ఉంటాయి. అయినా మనం చూసినట్లయితే వర్బల్ అలెగరీ అంటున్నాడు. ఈ వర్బల్ అలెగరీలో ఎలా యూజ్ చేస్తారు అని మనం చూసినట్లయితే యూజ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఫిగర్స్ని చూపించి ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ద్వారా ఈ వర్బల్ అలెగరీ అన్నది కమ్యూనికేట్ చేయబడుతుంది అనేసి చెప్తున్నాడు. చూసినట్లయితే ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అలెగరీ అనేసి చెప్తున్నాడు. ఈ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అలెగరీ ఎలా ఉంటుంది అని, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అలెగరీ రికాల్స్ ఏ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ టు ద ఇంటర్నల్ చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు దాకా చూసి మనం అలెగరీస్ అన్నీ కూడా బయటికి కనిపించేవిగా, ఎక్స్టర్నల్గా కనిపించినాయి కదా అలెగరీ మొత్తం. కాకపోతే ఇప్పుడున్న అలెగరీ ఎలాగా మారిపోయింది అంటున్నాడు? అది వచ్చేసేసి ఇంటర్నల్ అలెగరీగా మారిపోయింది అంటున్నాడు. అంటే మానసికంగా కూడా మన లోపలే మన ఐడియాస్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకొని ఉపమానంగా మనం ఫీల్ అవుతామని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇది వచ్చేసేసి న్యూ అలెగరీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు, న్యూ స్టైల్ ఆఫ్ అలెగరీగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని మనం చూసినట్లయితే ద అలెగరీ ఆఫ్ లవ్ అన్న దాని నుంచి సిఎస్ లూయిస్ అన్న ఆయన దీన్ని రాశాడనమాట. ఈయన వల్ల ఇది ఫేమస్ అయిందనమాట. ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడు అని చెప్తున్నాడు? 1936లో అని చెప్తున్నాడు. లాజికల్ అలెగరీ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇంకా మనకి ఏం చెప్పాడు అని అంటే స్పెన్సర్ ఇన్ హిజ్ లెటర్స్ రైటింగ్, ఆయన లెటర్ రైటింగ్ స్పెన్సర్ రాసిన లెటర్ రైటింగ్స్లో ఇలాంటి సైకలాజికల్ అలెగరీ అన్నది కనిపిస్తుంది. తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఫేమస్ పోయం వచ్చేసి ఈ ఫెయిరీ క్వీన్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇలాంటి సైకలాజికల్ అలెగరీ అన్నది కనిపిస్తుంది అని చెప్పారు. Allegory and satire is that allegory deals with subjects and satire with this particular. For sample, in allegory we refer to way hoardings, while in satire we refer to Sally Krister and Thomas Shadwell-Fee were contemporaries of Pope and Bacon, whom they satirized despite this basic difference. These two forms are closely related to satire. An interesting feature of this connection is the tendency of each to overlap onto other, although each maintains its basic distinction. When studied complemented, they evoke a more comprehensive understanding from the reader. The pilgrim
poem's progress, a widely acclaimed allegorical writing has descriptions of a satiric nature like the one about the Vanity Fair, which form the basis of Thackeray's novel of the same title. Swift's Gulliver's Travels is traditional satirical text which employs allegory in many of its incidents in Blake's poetry. Allegory and satire are both present and they seem to be almost fused together about Blake's poem, London, John McQueen says. London is both the allegory of a state of mind and an actual city whose way of life totally offended Blake's religious principles. Therefore, he gave a satirical portrayal of the city of London in this poem. Allegory is often used in modern times as a vehicle of satire. The story that is disguised by the allegory in such cases is usually about the contemporary political situation, and therefore needs to be camouflaged. Allegory thus comments about topical happening in a manner that is subtle, but no one fails to see the parallels it is trying to make in order to delve at the hidden meaning. Allegory continues to be a very vital and dynamic form, popular even in the 20th century. Two important allegorical texts of recent times are Hawthorne's The Marble Faun and Virginia Woolf's Between the Acts. Hawthorne's The Marble Faun is based on the author's experiences in Italy. It depicts how a painting of a great master and the task of copying it can be allegorical of sin and murder. The moral implicit in the text is that sin has the capability of educating and elevating a person. There is also an unspoken doubt whether sin has any other ramifications than this. Virginia Woolf's Between the Acts has for its central metaphor the enacting of village pageant. But this is not a local product alone. Instead, it is an allegory of